Friends, आज आपण बघणार आहोत प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्स. बिफोर दॅट वी हॅव सीन nomenclature of alcohols, phenols and ethers, and also we have seen one of the preparation method of alcohols, that is from alkyl halides by hydrolysis. Okay, now see the next one, preparation methods of alcohols. Preparation of alcohols by acid catalyzed hydration of alkenes. Acid catalyzed hydration of alkene means alkenes react with acid and which is act as a catalyst. So here alkene react with sulfuric acid to produce alkyl hydrogen sulfate in first step, and which on hydrolysis gives alcohols, and this reaction follows Markovnik's rule. So that means addition of sulfuric acid across the double bond takes place according to Markovnik's rule. And we know that the statement of Markovnik's rule. What is Markovnik's rule? The negative part of the reagent is attached to that carbon atom which carries less number of hydrogen atoms. Right? Now see first example. First example, that is ethene. It reacts with cold concentrated sulfuric acid. First of all, it gives rise to alkyl hydrogen sulfate, that is ethyl hydrogen sulfate. इथे काय होईल, H having plus charge and OSO3H having negative charge. आता सिमेट्रिकल अल्काईल असल्यामुळे इथे काही प्रॉब्लेम नाही. हा H या कार्बनला जाईल आणि हा निगेटिव्ह पार्ट या कार्बनला जाईल. डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड. CH2 चं कन्वर्शन CH3 होईल आणि CH2 ला OSO3H अटॅच होईल आणि तयार होईल ethyl hydrogen sulfate in step number 1. Okay, now see the next step. Actually ही प्रोपीनचं दुसरं एक्झाम्पल आहे, आपण त्याचं कंटिन्यू बघू. सो फ्रॉम दॅट वी गेट द आयडिया. आता इथाइल हायड्रोजन सल्फेट तयार झाला. Which on hydrolysis addition of water, so here this is the byproduct H2SO4 and OH attached to this carbon. जिथे OSO3H आहे तिथे OH जाईल and to form ethyl alcohol. Okay, this is the first example. Ethene to ethyl alcohol using concentrated sulfuric acid. Now so the second example, propene plus H2SO4. Propene plus H2SO4 to form isopropyl हायड्रोजन सल्फेट. आता या ठिकाणी H2SO4 च्या ऐवजी मी हा लिहू शकतो, याचा मिनिंग तोच होतो. हा H कुठे जाईल, ॲज पर मार्कोनिक्स रूल हा निगेटिव्ह पार्ट आहे आणि हा H पॉझिटिव्ह पार्ट आहे. मग निगेटिव्ह पार्ट ऑफ रिएजंट इज दॅट कार्बन आयटम विच कॅरी लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन, आणि इथला H कुठे जाईल, इथे जाईल. CH2 चं कन्वर्शन CH3 होईल and product will be like this, isopropyl hydrogen sulfate. This is the step number first, right? स्टेप नंबर 2 काय करायचं, याचं हायड्रोलिसिस करायचं. हायड्रोलिसिस आपण पुढे बघू. सो लाईक दिस, ॲडिशन ऑफ वॉटर म्हणजे काय होईल, हा H2SO4 आणि जिथं OSO3 तिथं OH जाईल, इथं OH येईल and we get this. हा एक मिनटं, सॉरी, हे आपण एक्झाम्पल प्रोपीनचं एक्झाम्पल घ्यायचं आपल्याला. सो लाईक दिस, isopropyl hydrogen sulfate, so which on hydrolysis react with water, so this is byproduct H2SO4 and OH goes to this carbon. ज्या कार्बनला OSO3H आहे तिथे OH जाईल आणि isopropyl alcohol, it is also called as 2-propanol as a main product. In this way, to form corresponding alcohols by acid catalyzed hydration of alkenes. जर रिॲक्टिव्ह अल्केन घेतला तर काय होईल, रिॲक्टिव्ह म्हणजे आयसोब्युटिलिन अशासारखे. Reactive alkenes on adding water molecules in the presence of concentrated sulfuric acid form alcohol. The addition of water takes place according to Markovnik's rule. या ठिकाणी जी addition of water आहे according to Markovnik's rule. Markovnik's rule, negative part of the reagent is attached to that carbon atom which carries less number of hydrogen. And this reaction is known as hydration of alkenes. Now see the example. आता इथे बघा, 2-methyl-1-propene म्हणजेच आयसोब्युटिलिन प्लस H2. आता इथे हा OH कुठे अटॅच होईल, अटॅच टू दिस कार्बन बिकॉज देर इज नो हायड्रोजन ॲज पर मार्कोनिक्स रूल. सो H हॅविंग प्लस चार्ज अटॅच टू दिस कार्बन आणि मग CH2 चं कन्वर्शन CH3 झालं. CH3 हा ऑलरेडी CH3, हा ऑलरेडी CH3 आणि इथं OH येईल टू फॉर्म टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 2-methyl
2 methyl 2 propanol, 2 methyl 2 propanol. In this way, to produce alcohols from that is by acid catalyzed hydration of alkenes. Next one, hydroboration. Hydroboration, addition of hydrogen आणि बोरॉन, दॅट इज डायबोरेन. ऑक्सिडेशन ऑफ अल्किन्स, म्हणजे पहिल्या स्टेपमध्ये आपण डायबोरेन ॲड करतो, बोरॉन आणि हायड्रोजन, म्हणून त्याला म्हणायचं हायड्रोबोरेशन. सेकंड स्टेपमध्ये आपण ऑक्सिडेशन करतो आणि म्हणून त्याला म्हणायचं हायड्रोबोरेशन, ऑक्सिडेशन ऑफ अल्किन्स. So when diborane, that is B2S6 alkenes undergo addition reaction hydroboration to give to trialkyl borane, which on oxidation with hydrogen peroxide in alkaline medium gives alcohol. This is an anti-Markovnik's of hydration of alkenes. म्हणजे hydration, addition of water across the double bond, but addition of water in this case takes place according to anti-Markovnik's of rule. म्हणजे प्रोपिन आणि वॉटर घेतला तर 2 प्रोपॅनॉलच्या ऐवजी 1 प्रोपॅनॉल येईल. आपण एक्झाम्पल बघू. सो फ्रॉम दॅट वी गेट द आयडिया. आता एक्झाम्पल बघा. फर्स्ट एक्झाम्पल, दॅट इज इथिन प्लस डायबोरेन. डायबोरेनला आपण समजण्यासाठी आपण मी असं लिहितो ट्वाईस BS3. BS3 म्हणजे काय, B2S6 मी असं लिहू शकतो. आता बघा, इथे हायड्रोजन प्रत्येक कार्बन CH2 आणि ते डबल बॉन्ड CH आहे, बरोबर. CH2 डबल बॉन्ड CH2. इथं हायड्रोजन डायबोरेनमध्ये किती आहे, 2 BS3 म्हणजे हायड्रोजन टोटल किती आहे, 6. ठीक आहे. मी या कार्बनला काय करतो, हा अल्किन सिमेट्रिक असल्यामुळे इथं 6 हायड्रोजन ॲड करतो. CH2चं कन्वर्शन CH3 मध्ये आहे, CH3. बाकीचा CH2 ॲज इट इज, CH2 ॲज इट इज. आता टोटल 6 टाइम्स आहे. मी याला असं लिहू शकतो ना, 2 × 3. मग हा तसंच केलं आहे, 2 × 3, बरोबर. फक्त आपण इथं किती हायड्रोजन ॲड केले, 6. इथले हायड्रोजन 6, दॅट इज ट्रायइथाइल बोरेन. याचं नाव काय, ट्रायइथाइल बोरेन. बोरॉन 2 टाइम्स, सो हिअर बोरॉन 2 टाइम्स, दॅट इज ट्रायइथाइल बोरेन. दिस इज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2. आता हा जो ट्रायइथाइल बोरेन आहे, बरोबर, प्लस 3 टाइम्स OH. आता इथे बघा, हा अल्कल ग्रुप हाऊ मेनी टाइम्स, 2 × 3, 6 टाइम्स. 6 टाइम्स, 6 टाइम्स CH3 CH2 CH3 CH2. आणि इथले OH आता या ठिकाणी किती देखून, इथं 6 आहेत. पण काय करा, बॅलन्ससाठी नो प्रॉब्लेम, इथं थोड्या वेळासाठी 2 कॅन्सल करा. आणि आता बघा रिॲक्शन, इथं 6 कॅन्सल करा. आता बघा, 3 टाइम्स घेतला मी, हा 3 टाइम्स आला, CH3 CH2 CH3 CH2. आणि इथले 3 OH म्हणजे हा OH, वी गेट 1, दॅट इज इथेनॉल, राईट. प्लस इथला 2 कॅन्सल करा. बोरॉन आपण किती वेळा, एकच बोरॉन आहे. आणि OH किती राहिले, 3 राहिले, म्हणजे BOH3 सिंगल टाइम्स, म्हणजे सिंगल BOH टेकन 3 टाइम्स. आपण असं लिहू शकतो, दॅट इज बोरिक ॲसिड. येतं लक्षात. इन दिस वे टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्कोहोल्स, बोरिक ॲसिड आणि इथेनॉल. सेकंड एक्झाम्पल बघू आपण. सो दॅट इज प्रोपीन. तेच एक्झाम्पल मी परत इथं काय करतो, प्रोपीनला आपण डायबोरेन असं लिहू शकतो का नाही, ट्वाईस BH3, बरोबर. मग इथं काय येईल, आता परत इथं हा अल्किन मात्र अनसिमेट्रिकल आहे. मग इथे काय होणार, ॲडिशन ऑफ डायबोरेन ॲज पर मार्कोनिक्स ऑफ. H वर चार्ज कुठला असतो, निगेटिव्ह, कारण बोरॉन हा मेटल आहे, बरोबर. मग इथं काय असणार आहे, मग बोरॉन कुठे जाईल, आता H इथे निगेटिव्ह इथे जाईल या कार्बनला, आणि दुसरा हायड्रोजन कुठे जाईल, इथे जाईल. सॉरी एक मिनटं, CH3 CH2 CH2, फक्त H इथे जाईल, CH3 CH2 CH2. म्हणजे या कार्बनला मी किती हायड्रोजन ॲड करतोय, 6 हायड्रोजन ॲड करतोय. CH3 ॲज इट इज आहे, CH3 ॲज इट इज आहे. H होता एकच हायड्रोजन, मी इथं CH लिहिले, म्हणजे 2 × 3 म्हणजे एकूण हायड्रोजन किती ॲड झाले, 6. सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 ॲज इट इज. म्हणजे आपण या टोटल कंपाऊंडमध्ये फक्त हायड्रोजन 6 ॲड करतो या कार्बनला, CH3 CH2 CH2. इट कॅन बी रिटन ॲज 2 × 3 टाइम्स आणि CH3 CH2 CH2 B, दॅट इज ट्रायप्रोपाइल बोरेन, राईट. आता सेकंड स्टेपमध्ये काय करायचं, 2 नाही घ्यायचा, ट्रायप्रोपाइल बोरेन घ्यायचा 3 टाइम्स. ट्रायप्रोपाइल बोरेन विच ऑन ऑक्सिडेशन बाय युजिंग हायड्रोजन परऑक्साईड. हायड्रोजन परऑक्साईड म्हणजे H2O2, हा फॉर्म्युला तोच आहे, H2O2 वरचा H2O2. आणि मग 3 टाइम्स घ्या, इथे लिहिलेला CH3 CH2 CH2 ॲज इट इज आहे.
इथले 3 OH घ्या, म्हणजे इथे OH आले, 3 OH शिल्लक राहिले, एक बोरॉन शिल्लक राहिला, म्हणजे BOH3 ॲज अ बाय प्रोडक्ट. दॅट इज 1 प्रोपॅनॉल ॲज अ मेन प्रोडक्ट. म्हणजे अल्किन अनसिमेट्रिकला असून सुद्धा ॲडिशन ऑफ वॉटर कुठल्या रूलनुसार झालं? दॅट इज peroxide effect. So in this reaction, addition of water across the double bond takes place according to anti-Markovnikov rule, or it is also called as peroxide effect. Okay. Now so the next one, that is by reduction of carbonyl compound. So in this way, or from carbonyl compounds also prepare alcohols, but by which method? By reduction. First, by reduction of carbonyl compounds. By reduction of carbonyl compounds, that is aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones. Now see, aldehydes on reduction by H2 nickel or lithium aluminum hydride gives primary alcohol. म्हणजे आपण अल्डिहाइड्स रिडक्शन केलं तर प्रायमरी अल्कोहोल. रिडक्शन म्हणजेच काय हो? ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन. अँड सिमिलरली कीटोन्स ऑन रिडक्शन विथ H2 निकेल और लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड गिव्स सेकंडरी अल्कोहोल. म्हणजे प्रायमरी अल्कोहोल ऑप्टेन फ्रॉम बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स अँड सेकंडरी अल्कोहोल इज ऑप्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ कीटोन. अल्डिहाइड्सचं रिडक्शन केलं तर प्रायमरी अल्कोहोल मिळतो, कीटोनचं रिडक्शन केलं तर सेकंडरी अल्कोहोल. नाव सी सम एक्झाम्पल्स, सो फ्रॉम दॅट वी गेट द आयडिया. आता ही जनरल रिॲक्शन बघा, बरीच काही सांगतात त्यावरून आपण लक्षात येईल. RCH म्हणजे काय हो? हा अल्डिहाइड आहे, बरोबर. H2 म्हणजे काय? आपण केला हा H2 इथे घेतलेला आहे बघा. निकेल और पॅलेडियम ॲक्ट ॲज अ कॅटलिस्ट. एक हायड्रोजन या कार्बनला ॲड करा, एक OH ला ॲड करा, म्हणजे OH होईल आणि CH2 होईल, RCH2OH. दॅट इज प्रायमरी अल्कोहोल. अँड कीप इन माइंड सेकंड or lithium aluminum hydride, it is also used as a strong reducing agent. तो सुद्धा रिड्युसिंग एजंट म्हणून काम करत असतो. त्याही मेथडनं आपण कार्बोनिल कंपाऊंडचं कन्व्हर्शन कशामध्ये करू शकतो? अल्कोहोलमध्ये. अल्डिहाइड असेल तर प्रायमरी अल्कोहोल आणि कीटोन असेल तर सेकंडरी अल्कोहोल. आता आपण बघितलं अल्डिहाइड टू फॉर्म प्रायमरी अल्कोहोल. पुढे बघू आपण. आता बघा हा कीटोन आहे. कीटोन्स रिडक्शन, परत ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन H2, एक हायड्रोजन कार्बनला आणि एक हायड्रोजन कार्बनला ऑक्सिजनला, CHOH, Rला R, दॅट इज सेकंडरी अल्कोहोल. अगेन युजिंग आयदर catalytic hydrogenation, that is catalyst, metal act as a catalyst, that is catalytic hydrogenation, addition of hydrogen, or using strong reducing agent, that is lithium aluminum hydride and ketones on reduction to form secondary alcohol. लक्षात. समजा मी इथे CH3 घेतला, CH3 घेतला, तर इथं काय येलो? आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल और 2 प्रोपॅनॉल, राईट. समजा मी इथे CH3 घेतला आणि इथे C2H5 घेतला, तर काय तयार होईल? सेकंडरी ब्युटिल अल्कोहोल और 2 ब्युटानॉल. Understood? Right. Now see the next one. By reduction of carboxylic acids. Carboxylic acids reduction करायचं. Carboxylic acids require a strong reducing agent, lithium aluminum hydride, to form primary alcohols. To form primary alcohols. Carboxylic acids reduction करतं काय तयार होईल? टेकन बघा, ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन. इथे ट्वाईस हायड्रोजन घ्या, म्हणजे 2 हायड्रोजन इथे गेले, इथे एक CH2 म्हणजे 2 हायड्रोजन इथे घ्या आणि 1 हायड्रोजन इथे घ्या, 3 गेले, बरोबर. CH2 किंवा 2 इथे गेले CH2OH, तर हा कंपाऊंड अल्कोहोल तयार झाला. 2 हायड्रोजन शिल्लक राहिले आणि 1 ऑक्सिजन, म्हणजे प्लस इथे काय बाय प्रोडक्ट असणार आहे? H2 ॲज अ बाय प्रोडक्ट. पुन्हा एकदा बघा, 4 हायड्रोजनपैकी 2 हायड्रोजन म्हणजे ट्वाईस सिस्टम म्हणजे 4 हायड्रोजन, 4 पैकी इथे 2 हायड्रोजन घ्या, झाला अल्कोहोल CH2OH, आणि ऑक्सिजन 1 आणि इथे 2 हायड्रोजन प्लस बाय प्रोडक्ट असणार आहे H2. क्लिअर? इन दिस वे टू प्रोड्यूस अल्कोहोल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स, बट by using which catalyst? Strong reducing agent, that is lithium aluminum hydride. खालचं वाक्य खूप महत्त्वाचं आहे बघा. However, lithium aluminum hydride is an expensive reagent. तो खूप महाग असतो, कॉस्टली असतो. Therefore, commercially acids are first transformed into esters, which on catalytic hydrogenation gives primary alcohol. पहिल्यांदा ॲसिडचं कन्व्हर्शन इस्टरमध्ये करा आणि इस्टर्स ऑन कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन टू फॉर्म करेस्पॉन्डिंग अल्कोहोल्स. दिस इज बेस्ट मेथड. इथे लक्षात, बिकॉज लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड इट इज अन एक्सपेन्सिव्ह रिएजंट, तो कॉस्टली असतो.
म्हणून आपण रिॲक्शन असं करू शकतो बघा. सो हिअर ॲसिड प्लस अल्कोहोल, इथला एक एच ॲसिडचा आणि इथला OH घ्या, H2 बाहेर पडेल आणि RCOOR दॅट इज इस्टर तयार होईल. रिव्हर्सिबल रिॲक्शन इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड. So here acid plus alcohol to form ester, hence it is called esterification. What about reverse reaction? Ester plus water, it is called hydrolysis of ester. Understood? Now see one example. Once when we get the ester on reduction by using nickel or palladium, that is catalytic hydrogenation. मग काय तयार होईल? या कार्बन कार्बनला दोन हायड्रोजन जातील, RCH2 बरोबर, आणि इथून बॉन्ड ब्रेक होईल आणि इथे एक एच म्हणजे तीन गेली, एक CH2 आणि OH, एक एच शिल्लक राहिला आणि मग ROH, we get this RCH2OH and ROH. In this way to form corresponding alcohols by reduction of carboxylic acids. So this is alternative method, right? पहिली बघितली आपण डायरेक्ट ॲसिड ऑन रिडक्शन बाय युजिंग स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट, that is lithium aluminum hydride, and second acid plus alcohol to form ester, and esters on catalytic hydrogenation to form corresponding alcohols. Now see the next one, that is E by addition of Grignard reagent to aldehydes and ketones. What is Grignard reagent? That is RMGX. Grignard reagent react with aldehydes or ketones to form an adduct additional product, which on hydrolysis with dilute acid gives the corresponding alcohols. Now see here, आता इथे बघा एक्झाम्पल, हा कार्बोनिल कंपाऊंड आहे, इट मे बी aldehyde or it may be ketone. So whatever the alkyl group attached to MgX, alkyl group attached to carbonyl carbon, and magnesium metal attached to carbonyl oxygen to form adduct. So in presence of dry ether used as a solvent, adduct that is additional compound, म्हणजे R इथे जाईल आणि हा बॉन्ड ॲज इट इज असेल OMgX. इन सेकंड स्टेप adduct, so which on hydrolysis ॲडिशन ऑफ वॉटर, काय तयार होईल? MgXO आणि इथला H, जिथं OMgX होता तिथं OH जाईल आणि बघा अल्कोहोल तयार होईल प्लस बाय प्रोडक्ट. In this way to produce alcohols from Grignard reagent and carbonyl compound. पुढे आपण एक्झाम्पल बघू. एक मिनिट, आता इथेच बघा आपल्याला एक्झाम्पल बघायचे असतील तर जर मी RCH3 ग्रुप घेतला आणि इथं फॉर्मॅलिटी घेतला HH, then what will be the product? In case of Grignard reagent, R is CH3, and in case of carbonyl compound, if example that is formaldehyde, इथं काय असणार आहे? H असणार आहे, इथं H असणार आहे, राईट. आणि एक समजा मी I घेतला तर इथं काय असणार आहे? I असणार आहे, आणि OMgX म्हणजे OMgI असणार आहे, इथं R असणार आहे CH3, बरोबर. CH3 CH2O, पण हा कुठे जाणार आहे? हायड्रोलिसिस केलं तर H आणि OH, म्हणजे इथं काय असणार आहे? H CH3. देअरफॉर दिस इज नथिंग बट इथेनॉल, किंवा त्यालाच काय म्हणतो आपण? इथेनॉल किंवा इथाइल अल्कोहोल. म्हणजे मी फॉर्मॅल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड एजंट घेतला तर मला काय मिळतं? प्रायमरी अल्कोहोल. And any aldehyde other than formaldehyde, when it react with Grignard reagent, then it gives rise to secondary alcohol. समजा मी इथे जर इथे आपण CH3 घेतला आणि इथे H घेतला, R च्या ठिकाणी मी CH3 घेतला, मिथाइल मॅग्नेशियम आयोडाइड, then what will be the product? It gives rise to isopropyl alcohol. येतं लक्षात? हा कारण CH3 कार्बोनिल कार्बन अटॅच जाईल, म्हणजे CH3 इथे CH3 असणार आहे, इथे CH3 असणार आहे, बरोबर. आणि इथे काय असणार आहे? H असणार आहे हा, आणि OMgX इथं I असणार आहे. इथं हायड्रोलिसिस करा, HOH हा बायप्रोडक्ट असणार आहे, OH इथे येईल, म्हणजे इथं काय असणार आहे? CH3 H आणि इथं एक CH3, म्हणजेच काय झाला? आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल, राईट. म्हणजे फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड एजंट इट गिव्ह राइज टू प्रायमरी अल्कोहोल. aldehyde other than formaldehyde plus Grignard reagent it give rise to secondary alcohol. आणि इमॅजिन जर मी समजा इथे दोन्ही CH3 घेतले, दॅट इज ॲसिटोन और डायमिथाइल कीटोन,
आणि आरच्या ठिकाणी मी CS3 घेतला, मिथाइल मॅग्नेशियम हलाइड. इट गिव्ह राईज टू व्हॉट? इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय तर इट गिव्ह राईज टू टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल. नाव सी वन एक्झाम्पल और एक्झाम्पल चार्ट. सो फ्रॉम दॅट वी गेट द आयडिया. प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल्स बाय ग्रिग्नार्ड एजंट. चार्ट बघा, यावर लक्षात येईल. आता बघा, formaldehyde Grignard agent, it gives to primary alcohol. How to obtain primary alcohol from Grignard agent and formaldehyde? We have seen example. जर मी aldehyde घेतला other than formaldehyde plus Grignard agent, it gives rise to secondary alcohol. Ketone plus Grignard agent, it gives rise to tertiary alcohol. So keep in mind, this is the key. So from that we get the idea. So how to form primary, secondary, tertiary alcohols from कार्बोनिक कंपाउंड्स. जर फॉर्मल्डेहाइड असेल आणि ग्रिग्नार्ड एजंट असेल तर प्रायमरी अल्कोहोल. अल्डेहाइड असेल अदर दॅन फॉर्मल्डेहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड एजंट, इट गिव्ह राईज टू सेकंडरी अल्कोहोल. अँड कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड एजंट, इट गिव्ह राईज टू टर्शरी अल्कोहोल. ठीक आहे. आता पुढे बघा, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स. प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स स्टेटमेंट बघा, त्याला आपण डोज प्रोसेस म्हणतो. फर्स्ट फ्रॉम क्लोरोबेन्झीन. Chlorobenzene is fused with sodium hydroxide at high temperature and pressure at about 623 Kelvin and 150 atmospheric pressure, followed by treatment with dilute HCl to obtain phenol. Okay, it is two-step reaction. Now see the examples. From that we get the idea. Chlorobenzene react with sodium hydroxide. Temperature 723, pressure 150 atmospheric pressure. या ठिकाणी बघा NaCl हा बाहेर पडेल आणि CH ठिकाणी OH CS, एक मिनिट, NaCl बाहेर पडेल. आता इथे NaCl नाही आहे, इथे एक मिनिट, हा HCl बाहेर पडेल आणि ONa इथे जाईल, म्हणजे सोडियम फिनॉक्साईड तयार होईल. ॲक्च्युली सोडियम फिनॉक्साईड विच इज बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ Na, इट इज डायल्युटेड विथ ॲसिड. ओके, मग आता इथे मात्र NaCl बाहेर पडेल. इथे HCl मी घेतला तर हा Na आणि Cl बाहेर पडेल आणि H इथे जाईल, फिनॉल तयार होईल, प्लस बाय प्रोडक्ट इज NaCl. इन दिस वे टू प्रोड्यूस फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेन्झीन. ठीक आहे. पुढे बघा, फ्रॉम cumin isopropyl benzene. This is most important or according to exam point of view. This is the commercial method of preparation of phenol. कमर्शियल इंडस्ट्रीमध्ये या मेथडने फिनॉल खूप मोठ्या प्रमाणात तयार करतात. क्युमिन दॅट इज आयसोप्रोपाइल बेन्झीन ऑन एअर ऑक्सिडेशन इन प्रेझेन्स ऑफ कोबाल्ट नॅफ्थानेट gives cumin hydroperoxide, which on decomposition with dilute acid gives phenol with acetone as a valuable byproduct. आपण रिॲक्शन बघू. क्युमिन पासून क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साईड तयार होतं. सेकंड स्टेपमध्ये त्याचं डिकम्पोजिशन केलं की फिनॉल प्लस ॲसिटोन तयार होतं. नाव सी द रिॲक्शन. हा झाला क्युमिन म्हणजे आयसोप्रोपाइल बेन्झीन. react with oxygen using cobalt naphthalate as a catalyst. Temperature 423 Kelvin in basic medium. Just इथे दोन ऑप्शन ॲड करा या कार्बनला, we get cumin hydroperoxide. राईट. पुढची स्टेप, तो क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साईड मी ॲज इट इज घेतला, म्हणजे हा, अँड डिकम्पोजिशन म्हणजे व्हॉट इज दिस, दॅट इज ॲसिटोन, आणि हा OH इथे जाईल, we get phenol plus acetone as a byproduct. In this way to prepare phenol from cumin. Okay, next one, from benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid, SO3H is attached to benzene ring. When benzene sulfonic acid on neutralization by NaOH, कारण acid ला आपण neutralize करतो with base, gives sodium benzene sulfonate in first step. Second, which on fusion with sodium hydroxide again at 573 Kelvin gives sodium phenoxide, and followed by reaction with dilute acid gives phenol. It is 3-step reaction. Now see, पहिल्या स्टेप मध्ये बघा, याला म्हणायचं बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड रिॲक्ट विथ सोडियम हायड्रॉक्साईड, न्यूट्रलायझेशन विथ ऍसिड बेस टू फॉर्म सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट. म्हणजे काय झालं या ठिकाणी, H2 ॲज अ बाय प्रोडक्ट इथे दिलेला आहे. ठीक आहे. सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट पहिल्या स्टेपमध्ये. सेकंड स्टेप,
Sodium benzene sulfonate react with again excess of sodium hydroxide. Fuse म्हणजे heating at about 573 Kelvin. काय तयार होईल? Na2SO3 बघा हा Na2SO3 as a byproduct sodium sulfite. इथं OH 2 आहेत. इथं NaOH मध्ये OH किती शिल्लक आहेत? 2 आहेत. इथे Na एक शिल्लक आहे. इथला एक ऑक्सिजन इथे घेऊन जा, सोडियम फिनॉक्साईड तयार होईल. एक ऑक्सिजन शिल्लक आहे, 2 हायड्रोजन शिल्लक आहेत, दॅट इज H2O and sodium phenoxide as a product. That is second step. And which is basic in nature, neutralize करा with acid to form phenol. Now see the reaction. So here sodium phenoxide with acid. इथे आपण HCl सुद्धा घेऊ शकतो. समजा मी इथे HCl घेतला तर काय होईल? 2 टाइप्स घ्यायची गरज नाही आहे. NaCl बाहेर पडेल, H इथे जाईल, दॅट इज फिनॉल तयार होईल. राईट. मी इथे H2SO4 घेतला तर काय होईल? नो प्रॉब्लेम. सो हियर ट्वाईस घ्यावं लागेल. Na2 2 वेळा झाला ना, Na2SO4 सोडियम सल्फेट ॲज अ बाय प्रोडक्ट आणि H2 आणि इथलं 2 म्हणजेच काय झालं? फिनॉल तयार झाला. इन दिस वे टू प्रिपेअर फिनॉल फ्रॉम बेंझीन सल्फोनिक ॲसिड. दिस इज द थर्ड मेथड. नाव सी द नेक्स्ट and last one, preparation of phenol from aniline. Aniline, it is also called as amino benzene. Amino group is directly attached to benzene ring. So aniline is treated with nitrous acid. Nitrous acid HNO2. Nitrous acid is काय म्हणायचं? HNO2. Okay. But HNO2 how it is obtained? It is obtained from sodium nitrite and HCl at low temperature. Temperature about 0 to 5 degrees Celsius to obtain benzene diazonium chloride. काय तयार होईल? बेंझीन डायझोनियम क्लोराइड. and benzene diazonium chloride, it is also called as benzene diazonium salt, and this process is called as diazotization. या प्रोसेसला काय म्हणतात? Diazotization. Diazotization means formation of benzene diazonium salt. That process is called as diazotization. And the diazonium salt which on hydrolysis gives phenol. Now see how to form phenol from aniline. फर्स्ट स्टेप, aniline react with nitrous acid. HNO2 कशापासून तयार झाला? NaNO2 प्लस HCl. त्यापासून नायट्रस ॲसिड NaCl तयार होतो आणि तो HNO2 आपण इथे घेतो. नायट्रस ॲसिड प्लस HCl. कोल्ड कंडिशन मी 0 to 5 डिग्री सेल्सिअस म्हणजेच 273 ते 278 केल्विन. आता इथे हायड्रोजन किती आहेत बघा? नायट्रस ॲसिडमधला H आणि HCl मधला H 2 आणि इथले 2 4 हायड्रोजन, इथले 2 ऑक्सिजन, ट्वाइस H2 बाय प्रोडक्ट. व्हॉट इज लेफ्ट? इथला एक नायट्रोजन आणि अमायनोमधला एक नायट्रोजन 2 आणि इथला एक Cl N2Cl. N2 म्हणजे डायझो ग्रुप, बेंझीन डायझोनियम सॉल्ट म्हणजेच बेंझीन डायझोनियम क्लोराइड. हे झालं पहिल्या स्टेपमध्ये. सेकंड स्टेप तोच कंपाऊंड मी ॲज इट इज घेतला. सो विच ऑन हायड्रोलिसिस दॅट इज ॲडिशन ऑफ H2. मी इथं जरी OH ॲड केला HOH म्हणजेच काय होईल? हा HCl बाहेर पडेल आणि N2 गॅस बाहेर पडेल आणि तिथं N2Cl होता तिथे काय येईल? OH येईल. दॅट इज फिनॉल प्लस N2 गॅस प्लस HCl. इथं लक्षात, डायझोनियम सॉल्टमधला N2 बाहेर पडला, तिथला Cl आणि HOH मधला HCl बाहेर पडला आणि HOH मधला OH N2Clच्या ठिकाणी आला, फिनॉल तयार झाला. इन दिस वे टू प्रिपेअर फिनॉल फ्रॉम aniline बाय diazotization process. So these are the preparation methods of phenol. Now remaining part, that is preparation of ethers, will be continued in the next lecture. So thank you.